सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब के ताज़ा हालात, किसान जथेबंदियां ने एक बार फिर तो केंद्र सरकार के सद्दे नूं रद्द कर दिता है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के वलों बीते दिन की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच किसानां नूं गलबात के लिए सद्दा दिता गया सी, जिस तो बाद तुरंत ही किसान जथेबंदियां दे आगू बलवीर सिंह राजेवाल दे समेत सारे आगू मौजूद रहे ने। उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की है ते केंद्र सरकार दे सद्दे नूं मुड़ तो ही नकार दिता है। किसान जथेबंदियां दे आगूआं दा कहना है कि किसी भी तरह की सोच के उत्ते गलबात किसान जथेबंदियां दे वलों नहीं की जाएगी। गल होवेगी तो सिर्फ यस और नो के उत्ते रद्द कराने ने खेती कानून, इस तो इलावा कोई गलबात असीं नहीं करांगे। किसान जथेबंदियां ने दो टुक जवाब केंद्र नूं दिता है। किसान जथेबंदियां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच होर की कुछ कहा है ते संघर्ष नूं अगे किहड़ा रूप देण जा रहीआं ने किसान जथेबंदियां। आओ सुणदे हां पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे बूटा सिंह जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, खास करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ने की है उसमें एक ही मैं बात बोल दूं कि पहले वर्बली, फिर लिखित और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पैसे का अंतर नहीं है। ये कंटेंट में बोल देता हूं। बूटा सिंह जी बुर्जगिल हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। गृह मंत्री दे नाल रात नूं मीटिंग हुई है, काफ़ी शोर शराबा होया मीडिया दे उपर, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ पूरी समीक्षा ਕੀਤੀ ਸੀ। लगदा सी मीडिया नूं कि जथेबंदियां अड्डो फाटी हो गईਆਂ। मैं ये दस देना चाहुंदा कि 32 ਦੇ 32 पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ नहीं है ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ। दूजी गल, दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लई टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए हैं। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद होगा। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद हैं, मॉल भी बंद हैं, के पंप भी बंद हैं, BJP के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के DC हैं उन्होंने दे पहले भी चलते रहेंगे, तो नया ये होगा कि DC दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दियां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असीं रेलवे पार्क में चले गए थे, और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया, तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है, तो इन्होंने फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का आंदोलन पंजाब में चल रहा है। जिहड़े मैं पहला गल्लां बताइयां कि कित्थे कित्थे धरने चलते हैं, और DC दफ्तरों भी होणगे, तो जिहड़ी लैन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा आंदोलन है पंजाब में। ऐसे करके पंजाब राह दसेरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का
कि सारे दे सारी एजिटेशन जिउंदी त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बॉर्डरों पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है ते बिल्कुल धरने भी जारी है। बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। देखिए, हम यही सारी जो बातें वो कह रहे हैं, ये सारी बातें हम 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पे सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का फिक्र है। बातचीत के लिए फिर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर वो कुछ सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते। ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आईवाश है। उधर पंजाबी एकता पार्टी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਅਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। NRIs ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੌਇਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੁੱਭੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ NRIs ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੜੀ ਹੈ,
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਐਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ? ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਘੇਠੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਰਾਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਤੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇ ਤਾੜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ सरकार ਜਾਂ अहमद शाह कह रहे सी भी जो इस संघर्ष में बच्चे हैं और बूढ़े हैं, ये जा माई हैं, ये घर को चले जान, इनको ठंड लगती है। ਅਸੀਂ उनको बताते हैं भी हमको ठंड नहीं लगती, जो काले कानून लेके आए हैं तू, इसको हमारा ठंड ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ और संघर्ष जितना चिर काले कानून वापस नहीं होंगे उतना चिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा और बच्चे बूढ़े हमारे साथ रहेंगे।
हम तो तोमर जी को बेनती करते हैं भी जो तोमर जी मन चुके हैं भी ये ਜਿਹੜੇ काले कानून हैं ये किसान विरोधी है, लोक विरोधी है, ये काले कानून वापस ले ले। जो पंचे हैं हम तो घंटे में चले जाएंगे, हमारा तो काम ही कोई नहीं हैगा, क्योंकि जो वो बार-बार सानू दे रहे हैं भी इन्हें सोध लो। ਜਦੋਂ तोमर जी समझ चुके हैं भी ये कानून है ਜਿਹੜੇ किसान विरोधी है, लोक विरोधी है, इसको वापस ले ले, हम चले जाएंगे। हम तो बेनती तोमर जी को करते हैं। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੱਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।